Hello, welcome back, all of you. Yesterday, I told you about the risk and probability. The risk, or to describe risk quantitatively, we begin by listing all the possible outcomes of a particular action or event. Suppose, for example, that you are considering investing in a company that explores for offshore oil. If the exploration efforts is successful, the company's stock will increase from rupees 30 to rupees 40 per share. If not, the price will fall to rupees 20 per share. Thus, there are two possible future outcomes as rupees 40 per share price and rupees 20 per share price. Also, the probability is the likelihood that a given outcome will occur. In our example, the probability that the oil exploration project will be successful might be 25%, and the probability that it is unsuccessful is 75%. Our probability can be depend on the nature of the uncertain events. അഥവാ ഓഫ്ഷോർ ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ 25% വിജയം സാധ്യതയാണ് എങ്കിൽ 75% അത് പരാജയപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ 25% സക്സസ് ആവുന്ന ഈ ഒരു പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് അറിവുള്ള ഒരു സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. 75% ഈ ഒരു ഓഫ്ഷോർ ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷന് ഫെയിലിയർ ആവാനുള്ള കാര്യം പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സോ regardless of the interpretation of the probability, it is used to calculating two important measures that help us to describe and compare risky choices. One measure tells us the expected value and the other is the variability of the possible outcome. Okay, now let's see the expected value and variability of the possible outcome. The expected value associated with an uncertain situation is a weighted average of the payoffs or values associated with all possible outcomes. The probabilities of each outcomes are used as a weights. Thus, the expected value measures the central tendency, the payoff or value that we would expect on an average. Or more precisely, or more clearly, the expected value of an investment is the weighted average of all possible payoffs that can result from the investment under the various states of the economy, with the probability of those payoffs used as a weights. Expected value is very important consideration in deciding whether or not to make an investment and which of two or more investment is preferable to an businessman. For example, in offshore oil exploration example, are two possible outcomes. Success yield a payoff rupees 40 per share, failure a payoff rupees 20 per share. Suppose that you are considering and investing in a company that explores for offshore oil. If the exploration effort is successful, the company's stock will increase from rupees 30 to 40 per share. If not, the price will fall to rupees 20 per share. Okay, thus there are two possible future outcome, that is rupees 40 per share price and rupees 20 per share price. അഥവാ ഒരു ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോർ
ഈ ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിജയകരമായി ഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ 40 രൂപയുടെ ഷെയർ ആയിരിക്കും ആ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുക. അഥവാ ആ കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് നമുക്കുണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 20 രൂപയായിരിക്കും പെർ ഷെയർ പ്രൈസായിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ മാറുക എന്നർത്ഥം. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ 2 പോസിബിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഔട്ട്കംസ് ഇൻ എ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അഥവാ സക്സസ് yield a pay of ₹40 per share, failure a pay of ₹20 per share. It denoting the probability by PR. We express the expected value in the case as expected value equal to PR into success into ₹40 per share plus PR failure into ₹20 per share, that is equal to 1/4. That means 0.25 into ₹40 per share plus 3/4 into ₹20, all is equal to ₹0.25 per share. More generally, if there are 2 possible outcomes having payoff x1 and x2, and if the probabilities of each outcome are given by PR1 and PR2, then the expected value x is equal to PR1 into x1 plus PR2 into x2. When there are n possible outcomes, the expected value becomes expected value equal to PR1 into x1 plus PR2 into x2 plus up to PRn into xn. Okay, the expected value of an investment is a very important consideration in deciding whether or not to make an investment. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന, അവരെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ അവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫീൽഡാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന ഈ തിയറി. ഇത് മാത്രമല്ല, ആൻഡ് വിച്ച് ഓഫ് ദ 2 or more ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് മോർ പ്രിഫറബിൾ ടു ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ്. ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലുമോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ നിന്നും ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ പ്രിഫറബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത്, അൺസർട്ടനിറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതലും ഏതാണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രിഫറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് നടത്തി നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇഫ് ദർ ആർ ഓൺലി 2 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എ ആൻഡ് ബി, then how can individual take decision in the face of uncertainty through calculating expected values? എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന 2 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒരു വ്യക്തി ഏത് രീതിയിലുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ ടേബിൾ കൃത്യമായി പറയുന്നത് 2 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എ ആൻഡ് ബി. ഇവിടെ 2 ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെയും എക്കോണമിക് സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന 3 രീതിയിലുള്ള എക്കോണമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണുള്ളത്. അഥവാ നമ്മളൊക്കെ ഇക്കണോമിക് സൈക്കിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സൈക്ലിക്കൽ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഓഫ് ദി എക്കോണമി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു 3 സ്റ്റേജസ്, ബൂമ്,
നോർമൽ റിസഷൻ സ്റ്റേജ്. ബൂം സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, എക്കോണമിയിൽ എന്തുകൊണ്ടും ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജസാണ്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിച്ച് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിലേക്കും മറ്റു ഡിപ്രഷനിലേക്കും പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് റിസഷൻ സ്റ്റേജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിൽ രണ്ടിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നോർമൽ സ്റ്റേജ്, ഇങ്ങനെ 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്കോണമിയെ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇക്കോണമിയിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എ നടത്തുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് അടുത്ത കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഔട്ട്കം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള എക്കോണമിക് പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയും ഔട്ട്കം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ കാണാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന നോക്കുക. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എ, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്കോണമി ബൂം, പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് 0.25 ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് 25% ഓഫ് ദി ചാൻസ് ഓഫ് ദി സക്സസ് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എ ഇൻ ദി ബൂം സ്റ്റേജ്. ഔട്ട്കം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് $600. Okay. In the case of the normal, the probability of occurrences of the investment A is 0.5. That means 50 50% ചാൻസ് സക്സസ് ആവാനും ഫെയിലിയർ ആവാനോടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. Then the outcome of investment is $500. Okay. Then in the recession, the probability of occurrence of investment A is 0.25 and the total outcome of investment is $400. Now we are calculating the expected profit of the two investment or the investment A. The expected value, we can calculate the expected value by multiplying the probability of occurrence into the outcome of investment. Okay, then in the boom stage, the expected value is calculated 0.25 into 600, that is $150. In the normal stage, same as the expected value is $250. In the recession period, the investment A get the expected value is $100. Okay. Then we are calculating all the expected values of the investment A. The expected earning from the investment A equal to $500. Okay. Take the case of investment B. In the boom stage, probability of occurrence is 0.25, $800 as an outcome of investment. In the normal stage, 50 chance of outcome of investment is 500. In the recession, 0.25 outcome is of investment is $200. When we calculate the expected value, in the boom stage, the investment B gets $200 only. In the normal stage of the economy, the investment B get $250 and the recession get $50 respectively. When we calculating all these expected value of the investment B, we get the expected earning from the investment B is equal to $500. Okay. ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ബോത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എ ആൻഡ് ബി അക്വയർ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏർണിംഗ് ഫ്രം ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എ ആൻഡ് ബി $500. ഈ രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻവെസ്റ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏണിങ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് $500. ഈ രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കിട്ടുന്ന
ഏണിങ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് $500. ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എ ആണോ അയാൾക്ക് കൂടുതൽ ഗുണകരമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ആണോ എന്നുള്ളതൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും. കാരണം ഏതിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അയാൾക്ക് എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 500 പിന്നെ ഏതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് അയാൾക്ക് കൂടുതൽ റിസ്കി എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതും ഏതിലാണ് അയാൾക്ക് കുറഞ്ഞ റിസ്കി എലമെൻറ്റ്സ് കുറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതും അയാൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദി ടേബിൾ presents the payoff metrics of investment A and investment B and shows how the expected value or mean of each investment is determined. In this case, the expected value of each of the two investment, that means investment A and investment B, is $500. But the range of outcome or payoff for investment A is much smaller than for investment B. അഥവാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എയിൽ റിസഷൻ പീരീഡിൽ $400 കിട്ടുന്നുവെങ്കിൽ അത് ബൂം സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ $600 കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 600 മൈനസ് 400 അഥവാ 200 ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിയിൽ റിസഷൻ പീരീഡിൽ $200 അത് ബൂം സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ അത് $800 മാറുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 800 മൈനസ് 200 ദാറ്റ് മീൻസ് $600 ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 200 ഉള്ളൂ. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിയിലെ റേഞ്ച് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് 600. സോ the expected value of each two investment is $500. But the range of outcome or payoff for investment A is much smaller than അഥവാ 200 for investment B അഥവാ ബിക്ക് 600. ബിക്ക് 600ഉം എക്ക് 200ഉം മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. Then we can conclude that the investment A is less risky than that of investment B. ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിയേക്കാളും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എ കുറഞ്ഞ റിസ്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം, രണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഏണിങ്സ് സെയിമാണ്. ഈ സെയിമായ ഏണിങ്സിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് റിസ്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, റിസ്ക്കുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതും റിസ്ക് കുറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നും അയാൾക്ക് തരംതിരിക്കാനും ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള അയാളെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ അയാൾക്ക് സഹായം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ ഷോർട്ട്, ഹാഡ് ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എ ബീൻ ലോവർ ദാൻ ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബി, the individual or the investor would have to decide whether the lower risk from investment A compensates him for its lower expected value or vice versa. Okay, thank you for all.